ऑनलाइन क्लास जे आ डेमो लेक्चर है ये पार्ट 3 है। हवेथी गूगल मीट में ऑनलाइन क्लास चालशे। टाइम टू टाइम अने आ जे ऑनलाइन क्लास है ये 9 वाग्यानो जे टाइम शेड्यूल सेट करेलू है ए 8 वाग्यानो शायद टाइम शेड्यूल सेट थशे। कि जो 9 वागे चालू करीशुं तो कोईक दिवस 10:30 ની જગ્યાએ 11 પણ વાગી શકે છે। એટલા માટે આપણે આને 8 વાગ્યા ઉપર શિફ્ટ કરવું પડશે, જેનાથી આપણે 2 કલાકનો ક્લાસ કરવો હોય 10 વાગ્યા સુધી અને 2 કલાકથી વધારે પણ થશે તો 10:30 વાગ્યા સુધી આપણે લાઈવ થઈ શકીશું। ઓકે, 8 થી 10 માં તમે પણ ફ્રી થઈ જશો અને અમે પણ ફ્રી થઈ શકીએ। એ પ્રમાણે 8 વાગ્યાનું टाइम राखवानुं प्लानिंग चालू है। जो ऑनलाइन क्लास चालशे तो 1-2 दिवस शायद 9 वाग्यानो रहेशे अने पछी 8 वागे 8 8:30 जे पण हशे ते थई जशे। ओके, तो काले जे मैं तमने बतावेलुं अमुक वस्तुओ के बधा न्यूज चेनल जोवानुं चालू कर देजो। पोताना वॉइस उपर थोड़ुं ध्यान आपजो, बिकॉज तमारे બધા ઇન્ટરવ્યુ આપવા વખતે થોડુંક ડિસ્ટન્સમાં બેસવાનું આવશે, તો એ સમયમાં તમારે બધાએ ધ્યાન આપવાનું રહેશે। એટલા માટે અવાજ ઉપર થોડુંક ધ્યાન આપજો। અને ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન ક્લાસ જે પણ છે એ થોડાક 1-2 દિવસ આગળ પાછળ ચાલશે। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में फरक ये है कि फेस टू फेस क्लास चालवाथी तो अलग बदलाव होय छे अने ऑनलाइन क्लास में आपणे फेस टू फेस खाली आ रीतना ज सामे मळीशुं। ओके, तो सौथी पहलो सवाल, तो कोई ने कोई सवाल पूछवो तो पूछी शको छो, अथवा तो हूँ चालू करूँ सवाल जवाबो। वच्चे वच्चे हूँ तमने सवाल पूछीश, एनो जवाब मने आपता रहेशो 1 बाय 1 करीने। हूँ जेनुं नाम आपूं, अहींया जेनुं पण नाम मने देखाय छे बधाने, हूँ ए बधाने 1 बाय 1 करीने पूछीश। पोताना आंसर आपवाना रहेशे। आगळ पेन पण राखशो तमे, बराबर। कॉमन जेटला पण सवाल छे जे पूछवा जेवा छे ए बधा सवालो आपणे तमने पूछता जईशुं, बराबर छे। तो फर्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 छे, बधा माटे कॉमन छे। हवे बधा ज अहींया जेटला पण ऑनलाइन छे एमांथी अमुक जणा जॉब करता हशे ने अमुक जणा नहीं करता हशे। जेटला लोको जॉब करे छे ए बधा माटे अने नथी जॉब करता ए बधा माटे एक सवाल, तमे प्रेजेंट में एम समझो कशे जॉब करो छो, तमारा माटे एक सवाल छे इंटरव्यू नो डायरेक्ट के बतावशो त्यां के सेल्फ में के तमने पूछवामां आवे के हमणां तमे शुं करो छो। पूछ्या पछी तमे बतावशो कि हूँ आ जग्या पर नौकरी करूं छुं के आ करूं छुं काम। जो तमे नौकरी करता हशो तो तमे बतावशो कि हूँ आ जग्या पर नौकरी करूं छुं, तो तमने एक सवाल पूछशे, तमे ए जग्या पर जे नौकरी करो छो ए तो खूब ज सरस नौकरी छे, सारामां सारी जॉब छे, ए जॉब छोड़ीने बेंकमां केम आववा मांगो छो। तमे एनो आंसर आपशो पहेला तो कि हूँ जॉब सिक्योर छे के जे पण वॉटएवर तमे आंसर आपशो एनुं लखाण बी, अने जेटला पण सवाल थाय छे ए सवालो लखता जजो, एनुं आंसर तमारी रीतना बनावजो। हूँ तमने वच्चे वच्चे आंसर बोलीश, बराबर। एनो आंसर आपशो कि हूँ सर आंसर आपशो जे पण आपवानो हशे के बैंक में केम आववा मांगु छुं। बट सवाल मेन वस्तु ए सवाल छे तमे बैंक में आव्या पछी शुं गेरंटी छे, मैं अमारी सामे तमने सिलेक्ट करीए, शुं गेरंटी छे के तमे कंटिन्यू बैंक में रहेशो। आगळ जईने तमे कोई पण गवर्नमेंट जॉब के आईबीपीएस बैंक के महानगरपालिकानी कोई वेकेन्सी तमने जॉब मळी गई परमानेंट, शुं गेरंटी छे के तमे आ जॉब छोड़ीने त्यां नहीं जशो।
એના માટે શું આન્સર તમે આપી શકશો? શું આન્સર આપી શકશો બતાવો. પ્રેઝન્ટ માં એમ સમજો કે તમારું ઇન્ટરવ્યુ ચાલે છે અને તમે બેઠા છો. 1 મિનિટ. બરાબર છે. સૌથી પહેલા તો મને આન્સર આપો. જે પણ આન્સર આપવા માંગતા હશે બધા જ મને આન્સર આપશે. જો તમને અમે બેંકમાં સિલેક્ટ કરીએ, તમારી જોબ લાગી જાય છે ને વર્ષ 2 વર્ષ કે કોઈ સારી એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે તમને કોઈ બેંકમાં, કોઈ ગવર્મેન્ટ સેક્ટરમાં, તમે બેંક છોડીને નહીં જશો એની ગેરંટી શું? સર આઈ હોપ સવાલ બધા સાંભળી લીધું છે, તો આન્સર આપશો. બોલો દેવાંશી, શું આન્સર આપશો? દેવાંશી ભાસ્કર. પણ ફ્યુચરમાં તમે જો આઈબીપીએસ માંથી તમને ઓફર મળી ગઈ, આઈબીપીએસ માં સિલેક્શન થઈ ગયું, સમજો તમે આઈબીપીએસ ની તૈયારી કરો છો, નથી બતાવતા એ લોકોને, અને તૈયારી કરો છો તમે, પાસ થઈ ગયા અને સિલેક્શન થઈ ગયું. એક કોઓપરેટિવ બેંકમાં અને ગવર્મેન્ટ બેંકમાં ફરક છે, અને સિલેક્શન થઈ ગયું તો તમે છોડશો કે નહીં છોડશો? ઓકે, ચાલો ડન. તો કોણ આન્સર આપશે બીજું? બોયઝ, ચિરાગ ચૌહાણ, આન્સર આપો. ચિરાગ ચૌહાણ. જીગર, તમે શું આન્સર આપશો? હા, ચિરાગ તમે પહેલા આન્સર આપી દો. ચિરાગ બોલો. ચિરાગ, અવાજ નથી આવતો તમારો. પણ બતાવી નથી મેં તમને એ સવાલ, એઝ અ ઇન્ટરવ્યુમાં સવાલ પૂછ્યું છે
એઝ અ ઇન્ટરવ્યુમાં સવાલ પૂછી લીધું કે આજે તમને તમે નથી બતાવવાનું ટીચરમાં તમે તૈયારી કોઈ વસ્તુની કરો છો ગવર્મેન્ટ જોબની એ કોઈ જ બતાવવાનું નથી. એક વસ્તુ ક્લિયર સમજી લો. સમય આવશે ને તમને બેસ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી તમને ફ્યુચર દેખાશે એ ફિલ્ડમાં તો તમે જશો. ત્યાં ઇન્ટરવ્યુમાં સવાલ પૂછી લીધું અચાનક કે તમે અમારા બેંકને છોડીને આગળ જશો કે નહીં જશો. હા, ઓકે. વિશ્વાસ કેમ થશે? એ લોકો તમારી વાતથી વિશ્વાસ માની લેશે? તમે ના પાડી અને વિશ્વાસ કરી લેશે? એ તમારે આન્સર આપવાનો છે, એ લોકોને વિશ્વાસ અપાવવો પડશે. વિશ્વાસ કેવી રીતના પાવશો? હું આન્સર પછી આપું, તમે વિશ્વાસ કેવી રીતના પાવશો? એ તો આપણા હાથમાં છે. એ લોકો તો સવાલના મોટા મોટા પોટલા લઈને જ બેઠા છે. એ લોકોને જવાબ મળવું જોઈએ. જવાબ નહીં મળ્યું તો ચાલુ ત્યાં જ અટકાઈ રાખશે તમને. એ લોકો કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરવું હોય તોની વાત કરીએ છીએ. એ લોકો એમાંથી કોઈ વ્યક્તિ એવો હશે કે આ સવાલ લઈને બેઠો હશે, કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરશે અને તમે બેંકમાં કસ્ટમર પણ બહુ બધા એવા આવે છે જે એવા એવા કામો લઈને આવશે કે એમાં તમે કન્ફ્યુઝન થઈ જશો કે તમે એને આન્સર નહીં આપી શકો. તમારી સાથે લડે છે તો તમે લડી નહીં શકશો. સેમ વસ્તુ ઇન્ટરવ્યુમાં તમને એવી સિચ્યુએશન આપી દીધી, હવે એને તમારે ફેસ કરવાનું છે. એને કેમ સોલ્વ કરશો? સિચ્યુએશન એમ છે કે તમે ઇન્ટરવ્યુમાં બેઠા છો અને ઇન્ટરવ્યુમાં સવાલ પૂછી લીધો તમને કે તમારી ક્વોલિફિકેશન ને બધું અમને ગમી ગયું, તમારું ઇન્ટરવ્યુ બી ખૂબ સરસ જાય છે, અમને ગમી ગયું, અમે તમને બેંકમાં લઈ લઈએ છીએ, તમારું સિલેક્શન કરી લઈએ છીએ બેંકમાં. અમને શું બાંયધરી આપશો, કેવી રીતના તમે બતાવશો કે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ જોબ કે અધર્સ કોઈ બેંકમાં તમને સારી સેલેરીની ઓફર આપે તમે નહીં જશો, એની ગેરંટી શું? બોલો બોલો શિવાની પટેલ. હમ હા હા, બોલો બોલો. હમ ઓકે, માની જઈએ. બોલો માનસી. એક આન્સર આપેલું, ચશ્મા વાળા આન્સર સાચું આપશે. બોલો ચલો માનસી. શું શું ફરીથી બોલો? સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકમાં જ રહેશો ને? અધર્સમાં કે બેંકમાં જ? ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકમાં જ? જો એક વસ્તુ કહી દઉં બધાના માટે, કોમન આન્સર આપી દઉં પહેલા. થોડુંક સિચ્યુએશન પ્રમાણે તમને બતાવી દઉં. ઇન્ટરવ્યુ લેનાર વ્યક્તિ એક વસ્તુ જાણે છે, તમે ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકમાં પરમાનન્ટ થશો
તમે રહેશો. પણ અમુક જણા એવા હોય છે જે પોતાના ફ્યુચરને લઈને વધારે ઇનસિક્યોર મહેસૂસ કરતા હોય, કેમ કે કોઓપરેટિવ બેંક છે, સેલેરી પ્રમાણે જે પણ વોટ એવર સમજીએ, ગવર્મેન્ટ જોબમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંક કરતા ડબલ સેલેરી મળે, ગવર્મેન્ટ જોબમાં 60 વર્ષ સુધી મને લાઈફ સિક્યોર પ્લસ એમાં પ્રમોશનના ચાન્સીસ સૌથી હાઈએસ્ટ. કોઈ પણ મોટી જોબની વાત કરીએ, બહુ બધા છોકરા એવા હોય છે આ બેંકમાં નોકરી 2 વર્ષે 5 વર્ષે જે વેકેન્સી બહાર પાડે છે, પાડતા હોય છે, એ લોકો એક જ પર્પસથી પાડતા હોય છે કે અમુક છોકરાઓ જોબ છોડીને બીજી પોસ્ટમાં નીકળી જાય છે. અમુક છોકરાઓ પરમાનન્ટ વેકેન્સી હોય, જો એપ્રેન્ટિસ તરીકે જે કામ કરે છે એ લોકો ઈચ્છે છે કે અમને ફરી પરમાનન્ટ કરે, બરાબર. જે લોકો પરમાનન્ટ છે ને એમાંથી પણ અમુક છોકરાઓ એ લોકો નીકળી જતા હોય છે. અને નીકળી જવાનું કારણ એ છે કે એમને સારામાં સારી નોકરી કોઈ, કેમ કે બેકગ્રાઉન્ડમાં બધા જ ગવર્મેન્ટ જોબની તૈયારી કરતા હોય છે, તો કોઈ MBA કરી લીધું છે ને બેસ્ટ પેકેજ મળી ગયું જે બેંક કરતા પણ 10 ગણું વધારે છે, વિદેશ જવાનો મોકો મળ્યો અને ત્યાં સારા હોય એવી લાખોનું પેકેજ મળી ગયું, પણ છોડી દેતા હોય છે. બધા કિસ્સાઓ જોવા મળ્યા છે અને તમારા આજુબાજુમાં પણ આવા કિસ્સાઓ જોયા હશે, બરાબર. આ એક કન્ડિશનમાં એ લોકોને ખબર છે કે છોકરાઓ અમારા હામાં હા તો હમણાં મિલાવશે, કહેશે અમે નહીં છોડીશું. એનો એક જ ઓપ્શન છે અને એક જ આન્સર છે. સામેવાળાને ખુશ કરવું અને એ લોકોને 100% કેવું હોય હું બેંક નથી છોડવાનું, એનું કારણ રીઝન એક જ છે કે સર તમે જુઓ છો કે આજે બધી જગ્યાએ પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં બોન્ડ સાઇન કરાવે છે, 2 લાખ 5 લાખ 10 લાખનું બોન્ડ સાઇન કરાવે. આઈ હોપ બધાને યાદ હશે. આ સર બેંક નહીં છોડીશ એ તો મને વિશ્વાસ છે, બેંકને તસલ્લી રહે એના માટે હું બેંક ડિસાઈડ કરે કે અમુક બોન્ડ સાઇન કરાવવા છે 5 વર્ષ 10 વર્ષનું, છોકરાઓ 5 વર્ષ કે 10 વર્ષ બેંક ન છોડીને જાય, એના માટે પણ તૈયાર છું. બેંકને વિશ્વાસ અપાવવા માટે હું બોન્ડ સાઇન કરીને આપવા તૈયાર છું. બેંક ન્યૂ રિક્રુટમેન્ટ બધા જ કેન્ડિડેટને સેમ બોન્ડ સાઇન કરાવે હું પણ તૈયાર છું. એમાં સામેવાળો વિચારશે કે હા ચલો છોકરો સામેથી કે છે કે બોન્ડ સાઇન કરાવીએ 5 વર્ષ 10 વર્ષનું, અમારે પરમાનન્ટ, જેને પરમાનન્ટ રહેવું છે એ તો સાઇન કરી જ દેશે, અને જેને જરાક પણ શંકા છે માઇન્ડમાં એ શું કરશે, બોન્ડ સાઇન નહીં કરશે, બરાબર. બોન્ડ સાઇન નહીં કરશે. તમે આખા આ સવાલનો ડાયરેક્ટ જવાબ બોન્ડ સાઇન સિગ્નેચર ઉપર લઈ જજો, કેમ કે બોન્ડ એક વસ્તુ એવી છે બધા જ સાઇન નથી કરતા. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, તમારો આન્સર સીધું જો આ ટાઈપનું સિચ્યુએશન ક્રિએટ થાય તો, બરાબર. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, સિચ્યુએશન પ્રમાણે તમારે આગળ વધવાનું છે. ઓકે, એક યાદ કરી લેજો. આ સવાલનો જવાબ બોન્ડ સાઇન ઉપર મિસ થાય છે. હવે કાગળ પેન લઈને બધા બેસી જશો, બધા જ કાગળ પેન લઈને બેસી જશો. હું જે સવાલ આપું છું એની ચર્ચા પણ કરીશું અને ક્વેશ્ચન આન્સરિંગ પણ કરીશું. બીજી વસ્તુ, ઓનલાઈન બધા માઇક બંધ કરી લેશો, પોતાનું માઇક બંધ કરશો. ઓકે, જો જ્યારે તમને માઇક ચાલુ કરવાનું કહું ત્યારે ચાલુ કરજો. એનું કારણ છે કેમ કે સ્પીકરનો વોઇસ રિટર્ન મારી પાસે આવશે. નિસર્ગ પટેલ માઇક બંધ કરી લેશો તમારું, બરાબર. હું જ્યારે બોલું છું પછી તમને હું બોલવાનું, હા બોલો બોલો, ક્વેશ્ચન છે બોલો. નિસર્ગ પટેલ બોલો, શું છે ક્વેશ્ચન? તમે વચ્ચે વચ્ચે સવાલ પૂછી શકો છો. ના ના ના, ફરજિયાત કરાવતા નથી. IBPS માં ઓફિસર લેવલમાં 2 વર્ષનો 2.5 વર્ષનો કે 3 વર્ષનો બોન્ડ સાઇન થાય છે. IBPS લેવલની વાત કરું. SBI માં ઓફિસર લેવલની બોન્ડ સાઇન થાય છે. કે ગવર્મેન્ટ બેંકમાં ઓફિસર રેન્ક જ્યારે જાય છે ને છોકરાઓ એનાથી બેસ્ટ રીતના બાય ચાન્સ વાત કરી કે પીઓની તૈયારી કરે છે, પીઓ બની ગયા IBPS માં કે SBI માં, અને એને RBI ની એક્ઝામ આપી છે, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં, અને પીઓ નોર્મલ પીઓની સેલેરીમાં બી 40,000નો ફરક પડે છે, અને એમાં પાસ થઈ ગયો.
સીધું એ બેંક પીઓ ની નોકરી છોડીને આરબીઆઈ માં જોઈન કરી લે છે. એવા બહુ બધા કિસ્સાઓ બનેલા છે અને થાય છે પ્રેક્ટિકલી. બેસ્ટ સેલેરી ને બધું પેકેજ મળતું હોય છે એટલા માટે. બરાબર. એટલે બોન્ડ કમ્પલસરી નથી. આપણા સવાલ ઉપરથી એ લોકોને આન્સર જોઈએ છે, આપણે આન્સર આપી દીધું. એ લોકો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછ્યું છે, છોડીને જશો એની બાહેધરી શું, ગેરંટી શું? હું તમને ગેરંટી આપું છું રાઇટિંગમાં. જેટલા પણ સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકમાં રિક્રુટમેન્ટ થશે છોકરાઓનું, એ બધાનું બોન્ડ સાઇન કરાવી દો. અમે બધા તૈયાર જ છીએ બોન્ડ સાઇન કરવા માટે. તમે 5 વર્ષનું બોલો કે 10 વર્ષનું, પરમાનન્ટ થવાના છીએ તો અમે છોડીને જવા નથી માંગતા. સિમ્પલ. ઓકે, ચાલો. તો અને ઓનલાઈન જે પેઇડ ક્લાસ ચાલુ થશે, બરાબર, એમાં હું ફરીથી ચાલુ કરીશ. અને પેઇડ ક્લાસમાં હું તમને કહીશ કે છોકરાઓની ગણતરી મેક્સિમમ 15 થી 20 જ છોકરાઓ રાખીશું ઓનલાઈનમાં. 15 અથવા તો 20 પણ નહીં થશે તો મારો ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી 15 છોકરા રાખવાનું કારણ છે કે 15 10 થશે તો 10 એકબીજાથી અમે કનેક્ટિવિટી સારી રહેશે અને ટોકિંગ પણ વ્યવસ્થિત થશે. કેમ કે જેટલા પણ વધારે છોકરા થશે પછી ટાઈમ અમે ચેન્જ કરી દઈશું ઓનલાઈન ક્લાસના. જો વધારે સ્ટુડન્ટ થશે તો ટાઈમિંગ ચેન્જ કરી દઈશું. ઓછા છોકરા હશે તો ઓનલાઈનમાં વ્યવસ્થિત તમને ધ્યાન પણ અપાશે અને તમે પણ વ્યવસ્થિત સવાલ પૂછશો તો એનો આન્સર મળશે. અને જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ છો, જેટલા પણ સવાલ પૂછશે બધા માટે સવાલ છે એમ સમજીને પૂછવાના છે એ લોકો. અને જે આન્સર હું આપીશ એ બધા માટે, એ સવાલનો આન્સર બધા માટે જ છે. પર્સનલ કોઈ પોતાના માટે સવાલ નથી પૂછવાના, પણ ઇન્ટરવ્યુ પર્પઝથી સવાલ પૂછે છે. તો બધાએ ધ્યાન આપવું. ઓકે, તો પહેલું આજનો ટોપિક નંબર 1 છે કે તમે બેંકની જોબ માટે તૈયારી કરો છો. બધા જ બેંકની જોબમાં તૈયારી કરો છો. જેટલા પણ વિદ્યાર્થી છે એ બધા જ બેંકના ઇન્ટરવ્યુની તૈયારી કરે છે. બરાબર. તો પહેલું તમારું સૌથી પહેલું કામ, વોઇસ ક્લિયર આવે છે ને બધાને? ઓકે ઓકે, નેટવર્કમાં રહેજો. કેમ કે જે લોકો વાઈફાઈમાં છે એ લોકોને પ્રોબ્લેમ નહીં પડશે, પણ જે લોકો મોબાઈલના ડેટા ઉપર બેઠા છે એ બધાને કહી દઉં, જ્યાં પણ બેસ્ટ નેટવર્ક આવતું હોય ત્યાં જ બેસજો, શાંત એરિયામાં. ઓકે, તમે જે પણ જોબમાં જવા માંગો છો, હમણાં તમે બેંકની તૈયારી કરો છો, બેંક માટે તમારી પાસે બેંક વિશે, બેંક ડિપાર્ટમેન્ટ એટલે એક આખું સેક્શન છે બેંકિંગ સેક્શન. તમને બેંક વિશે બધું જ આવડતું હોવું જોઈએ. કેટલા પ્રકારની બેંકો હોય છે, કેટલા પ્રકારના એકાઉન્ટો હોય છે, એઝ અ કસ્ટમર તરીકે આરટીજીએસ એનઈએફટી યુઝ કરવાનું તો એ શું કહેવાય, રિકરિંગ એકાઉન્ટ શું કહેવાય, પછી ફિક્સ ડિપોઝિટ શું કહેવાય, એકાઉન્ટ કેટલા પ્રકારના હોય છે. એટલે આ સિંગલ એટલે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં પછી બેંકોની બેંક કોને કહેવાય, આરબીઆઈ ને કહેવાય છે. ગ્રામીણ બેંકોની બેંક કઈ કહેવાય, નાબાર્ડ કહેવાય છે. હું નાબાર્ડ ઉપરથી એક વિડીયો બનાવીને તમને આપીશ, એ તમે બધા નાબાર્ડ ઉપર જોઈ લેજો. કેમ કે નાબાર્ડ હું બતાવીશ તમને. બરાબર. બેંકોની બેંક કઈ છે, આરબીઆઈ તમને પૂછવામાં આવે. ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંક જે છે આપણી, તો ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકની તમને ખબર, એક્ઝામ આપો છો ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકની વેબસાઇટ ચેક કરતા રહેજો. પૂછીને માર્યું કે કેટલી બ્રાન્ચો છે, 111, 110 જે બી હોય પરફેક્ટ કહી દઉં. એટીએમ કેટલા છે, કેટલા જિલ્લાઓમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંકની શાખાઓ છે. આપણે ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકની વાત કરીએ. બેન્કિંગ સેક્ટરનું નોલેજ તમારી પાસે હોવું જ જોઈએ. બટ બેન્કિંગ સેક્ટરના નોલેજ સિવાય વધારાનું નોલેજ તમારી પાસે હોવું જોઈએ ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકનું. એટલે સૌથી પહેલા તો તમે જે જોબ માટે જવા માંગો છો, બેંક ફૂલ ડિટેલ્સ તમારી પાસે બેંકની હોવી જોઈએ. એમાં કોઓપરેટિવ બેંક પણ આવી જાય છે, નેશનલાઇઝ બેંક પણ આવી જાય છે, પછી કોઓપરેટિવ ફાઇનાન્સ બેંકો પણ આવતી હોય છે. બહુ બધી ટાઈપની બેંકો છે. એ બધા જ બેંકોનું ઇન્ફોર્મેશન તમારી પાસે હોવી જોઈએ.
જે રીતના હમણાં સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકની એક્ઝામ ગઈ એવી રીતના ગુજરાત ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંકની એક્ઝામ ગઈ, અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંકની એક્ઝામ ગઈ, એ બધાના ઇન્ટરવ્યુ આવવાના છે. બરાબર. આપણે જે લોકો એક્ઝામ નથી આપી તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બટ હમણાં જે છે આપણે એની પર ચર્ચા કરીએ. તમારું સૌથી પહેલું કામ, જે વિભાગમાં જવા માંગીએ છીએ આપણે એટલે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં, બેંકની એક્ઝામની વાત કરીએ તો બેન્કિંગ સેક્ટરમાં તમે જોબ કરવા જવાના છો તો તમને ફૂલ ડિટેલ્સ બેંક વિશે માહિતી હોવી જોઈએ. બેંક શું કામ કરે છે, કોના વતી કામ કરે છે, બેંક અને કસ્ટમરનું રિલેશન, બેંક અને કસ્ટમર બોલું છું, એમ્પ્લોયી અને કસ્ટમર નહીં. બેંક કસ્ટમર માટે શું આપે છે અને કસ્ટમર બેંક માટે શું આપે છે, બધી વસ્તુની ઇન્ફોર્મેશન એટલા માટે હોવી જોઈએ કે ઇન્ટરવ્યુમાં એ લોકો મન ફાવે તેવા સવાલ પૂછશે. એ લોકો કોઈ લિસ્ટ નથી રાખવાના ઇન્ટરવ્યુની, અમે આ લેવલના સવાલ પૂછીશું. એવા 5-6 ક્વેશ્ચન તો પ્રોપર ફિક્સ હશે જે પૂછશે. બરાબર. તમારે જે ફિલ્ડમાં જવા માંગો છો એ ફિલ્ડનું ફૂલ ઇન્ફોર્મેશન તમારી પાસે હોવી જોઈએ. એમ સમજો કે ફૂલ પેકેજ હોવું જોઈએ તમારી પાસે કે બેંક એટલે શું. કોઈ પણ ખૂણાથી બેંકનું ઉપરનું બી સવાલ પૂછે ને તમને આવડતું હોવું જોઈએ. અને એઝ અ એક બેંક કસ્ટમર તમે છો, બેંકના કસ્ટમર છો, તો તમે એક કસ્ટમર તરીકે કયા કયા સુવિધાઓ લઈ શકો એ પણ તમારી પાસે ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ. એ ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકની વેબસાઇટ ચેક કરો, આરબીઆઈની વેબસાઇટ ચેક કરો, અને બંનેમાંથી અને નાબાર્ડની વેબસાઇટ ચેક કરવાની. આ બધી વસ્તુઓમાંથી તમને બહુ બધી વસ્તુ જાણવા મળી જશે. એટલીસ્ટ બેઝિક વસ્તુ તમારે આટલી આવડી જશે. દરરોજ આ વેબસાઇટ ચેક કરવામાં 5-5 કે 10-10 મિનિટનો ટાઈમ અલગથી આપજો. એ અલગથી આપશો એટલે એ વિઝિટ કરતા કરતા તમને બહુ બધી વસ્તુ જાણવા મળી જશે. બરાબર. આ હતું નંબર 1. તમારે જે ફિલ્ડમાં જવા માંગો છો એ ફિલ્ડની ફૂલ ઇન્ફોર્મેશન તમારી પાસે હોવી જોઈએ. ઓકે. બધાના વિડીયો કેમ બંધ થઈ ગયા? ઓકે. આગળ બેંક વિશે ફૂલ માહિતી રાખજો તમારી પાસે. ત્યાર પછી હવે શરૂ થાય છે ઇન્ટ્રોડક્શનનું. મેં તમને કાલે ચર્ચા કરેલી. અમુક લોકોએ તો એના ઉપર કંઈ લખ્યું હશે. જે લોકોએ લખ્યું હોય તો મને આન્સર આપશે હમણાં જ. બેંકમાં બેઠા છો ને તમને તમારા વિશે જાણવા માંગે છે તો તમારા વિશે થોડી ડિટેલ્સ આપો. શોર્ટમાં તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપો. કોણ શરૂ કરે છે પહેલા? રવિ પટેલ. રવિ પટેલ શોર્ટમાં તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપો. ક્યાં ગયો રવિ ભાઈ? રવિ ચાલ્યો ગયો. ચાલો વાંધો નહીં. રવિ આવી ગયો. રવિ આન્સર આપો.
तो चिराग तमे आंसर आपी दो। चिराग चौहान आंसर आपो। बोलो शॉर्ट में इंट्रो, तमारू इंट्रो आपो शॉर्ट में। गुजराती में, गुजराती में आ जो इंग्लिश चालू कर्યું ને તો યાદ રાખજો। हाँ એટલે ગુજરાતીમાં જ આન્સર આપજો ત્યાં। બોલો। हम्म, हम्म। તમારો અવાજ નહીં આવ્યો, ફરીથી બોલો। પછી દેવાંશી તમે બોલો। દેવાંશી ભાસ્કર। हम्म। ઓકે પછી બીજું કોણ છે? કોણ આપશે બીજું આન્સર જલ્દી? બોલો બોલો શિવાની। બોલો। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, આપો આપો। પછી ઓકે નેક્સ્ટ કોણ બોલશે? બોલો માનસી, બોલો બોલો। ઓકે ચલો હજી કોણ બોલશે? બધા પોતપોતાની રીતના બોલો, પછી હું તમને છે ને શોર્ટ એનો આન્સર આપી દઉં બધાનો। બધા વતી હું આન્સર આપીશ।
બોલો ચાલો, બોલો કિંજલ બોલો. એક જગ્યાએ એક જગ્યાએ બેસી જાઓ, એક જગ્યાએ બેસી જાઓ અને મોબાઈલને સામે રાખો. હા, બોલો. હમ. બોલતા જાઓ, બોલતા જાઓ. હા, બોલો બોલો. બોલો બોલો કિંજલ. હમ. બેંકની તૈયારી કરી રહ્યા છો? કઈ? કઈ બેંક? આઈબીપીએસ ની કરો છો? આઈબીપીએસ ની તૈયારી કરો છો? હા. ઓકે. ચાલો. ઓકે. તો એના પછી કોણ બોલવાનું છે? જેટલા પણ લોકો બોલો છો એમાંથી જે પોઈન્ટ છે હું લખતો જઉં છું. બરાબર, જ્યાં જ્યાં ભૂલ છે હું તમને હમણાં બતાવીશ. જેની જેને જે વસ્તુ બોલ્યા છો એ યાદ રાખજો. હું હમણાં ભૂલ પકડી પકડીને તમને બતાવીશ તમારી આ ભૂલ છે. બોલો ચાલો, કોણ બોલે છે હવે? મારો વિડીયો બધાને દેખાય છે? મારો વિડીયો બધાને દેખાય છે? ઓકે. જે બોલવાના છે એ જ માઇક ઓન કરે, પછી માઇક બંધ કરી દેશે. હલો, જે બોલવાના છે એ માઇક ઓન કરીને બોલશે. સિદ્ધિ. હા, અજય બોલો. અજય બોલો. ઓકે. જીગર, જીગર ચૌધરી બોલો. હમ. ઓકે. પછી કોણ બોલવાનું છે? કોઈ બોલવાનું હતું. સાગર પરમાર બોલો. ઓકે. સિદ્ધિ, સિદ્ધિ બોલો.
ઓકે, હજી કોઈ બોલવા માંગે છે? આન્સર આપી દઉં? ચલો, એમ તો ઇન્ટ્રોડક્શન આપતા આપતામાં રાતના 12 વાગી જશે. આપણે આગળ જઈએ. બરાબર, હું તમને જે બોલું છું એ ધ્યાનથી સાંભળજો. તમે જ્યાં ભૂલ કરી છે, ભૂલ નથી કરી, બધા માટે. પહેલી વસ્તુ, હું નામ નથી પર્ટિક્યુલર જાણતો અહીંયા, કેમ કે હું બધાનું ગુડ મોર્નિંગ સર મેડમ કઈ જ નથી બોલવાનું. સાંજે 4 વાગે તમારો નંબર આવશે તો ગુડ મોર્નિંગ કેવી રીતના બોલશો? તમે જો સવારે બેઠા છો, ઇન્ટરવ્યુમાં જાઓ છો, તો જેમ એન્ટર કરો છો અને ગુડ મોર્નિંગ, ખાલી ગુડ મોર્નિંગ. હવે ત્યાં ગુડ મોર્નિંગ સર, ગુડ મોર્નિંગ મેન, ગુડ મોર્નિંગ બધાને રીતના નહીં કરશો. બધાની તરફ જોઈને ગુડ મોર્નિંગ કહેવાનું છે. એ ફોર્માલિટી આપણી તરફથી હોવી જોઈએ. બપોર પછી છે ગુડ ઇવનિંગ, ગુડ આફ્ટરનૂન, જે બી હોય, ગુડ આફ્ટરનૂન, ગુડ ઇવનિંગ, એ સમય પ્રમાણે તમે બોલ દો. બેઠા બેઠા પછી ઇન્ટ્રોડક્શન આપવામાં તમે ગુડ મોર્નિંગ સર મેડમ કઈ જ બોલશો નહીં. પહેલી વસ્તુ તો આ. ઓકે, બીજી વસ્તુ, તમે જોબ કરો છો એ બધું છેલ્લે બતાવવાનું છે, હમણાં નહીં. છેલ્લે એટલે ઇન્ટ્રોના છેલ્લે બોલવાનું છે. અમુક લોકોએ પહેલા બોલી દીધું છે એ બોલવાનું જ નથી. અને એક વસ્તુ ખાસ, જેટલા પણ ઇન્ટરવ્યુમાં જાઓ, હું આ જોબની તૈયારી કરું છું. સૌથી ખરાબ સવાલનો જવાબ આ જ છે, હું આ જગ્યા આ તૈયારી કરું છું. બોલવાની જરૂરત જ નથી. તમે ડિગ્રી લો છો, કોઈ ડિપ્લોમા કોર્સ કરો છો કે કોમ્પ્યુટર કોર્સ કરો છો, ઓકે, ખબર છે કે આ વ્યક્તિ પોતાના માટે કરે છે. પણ તમે બોલશો સર હું આ તૈયારી કરું છું ગવર્મેન્ટ જોબની કે ગવર્મેન્ટ બેંકની, મેં તમને આ સૌથી પહેલા જ એક સવાલ પર પૂછો આવતા જ આજે 9 વાગે, શું ગેરંટી કે તમે બેંકમાં રહેશો, અમારી સાથે જોડાઈ રહેશો? થઈ ગયો પાછો ફરીને સવાલ. હજી તો ઇન્ટ્રો ચાલે છે, ત્યાં જ તમારી એક્ઝામ ને પરીક્ષા બધી લેવાઈ ગઈ. જો આ વ્યક્તિ ગવર્મેન્ટ જોબની તૈયારી કરે છે, આની પાછળ ટ્રેનિંગ અને એક્ઝામ લેવાનો ખર્ચો શા માટે કરીએ? બરાબર, આ જે એ મેન્ટલી છે ને નેગેટિવ થઈ ગયું તમારા માટે, તમારા પ્રત્યે એ નેગેટિવ વિચારો લાગશે. તમારે હું તૈયારી કરું છું એ કોઈ પણ હાલતમાં બોલવાનું નથી કોઈ. એક વસ્તુ ક્લિયર યાદ રાખજો. પછી અમુક જણાએ મને હમણાં ઉંમર બતાવી છે, મારી ઉંમર આટલી છે. મારી ઉંમર 50 વર્ષની હોય તો મારે શું કામ છે? એઝ અ ઇન્ટરવ્યુ હું લેવા બેઠો છું અને તમે મારી ઉંમર મને બતાવો, ફાયદો? કે તમારું રિઝ્યુમ એને હાથમાં છે, ઉંમર હું કરવા બતાવો છો? એને શોર્ટમાં અમુક જે રીતના આન્સર આપ્યું છે અજય એક આન્સર આપ્યું, હું એસએમસી માં આટલા વર્ષથી કામ કરું ને બધું. એ એટલે નામ સૌથી પહેલા તો તમારે બોલવાનું છે કે મારું નામ આ છે. ખાલી તમારું નામ. 10મું 12મું ગુજરાત બોર્ડ થી કર્યું છે કે સીબીએસઈ બોર્ડ થી, જે બી હશે તે કહી શકો. કોલેજનું બોલવાનું છે કે મેં ગ્રેજ્યુએશન બીસીએ બીબીએ બીકોમ પૂરું કર્યું છે આ વર્ષમાં. ડિગ્રી પછી પાછળ તમારું વર્ષ હોવું જોઈએ કે આ વર્ષમાં પૂરું કર્યું છે. પછી તમે સપોઝ કે કોઈ ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકમાં એપ્રેન્ટિસની જોબ કરી, આફ્ટર ગ્રેજ્યુએટ આ વર્ષમાં મેં ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંકમાં એપ્રેન્ટિસ કર્યું, બીજે કશે જોબ કર્યું છે તો એ બતાવો અને એનું વર્ષ બતાવો. અમુક લોકો નોકરી કન્ટિન્યુ હશે, જે લોકો 2015, 16 કે 18માં ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કર્યું, હમણાં બી કન્ટિન્યુ જોબ છે, તમે કહી શકો છો મેં 2018માં ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કરીને આફ્ટર ગ્રેજ્યુએશન મેં કન્ટિન્યુ હમણાં સુધી લાસ્ટ 2 યર્સથી આ જગ્યાએ જોબ કરું છું. બસ, ફૂલ સ્ટોપ. જોબ કરું છું એના પછી બતાવવાની કોઈ જરૂરત નથી હું આ પોસ્ટ પર છું, આ નોકરી છે મારી, પ્રોફાઇલ છે. નોકરી વિશે કંઈ જ નથી કહેવાનું. હું આ જગ્યાએ નોકરી કરતો હતો અને આજે આ જગ્યામાં આ વર્ષથી નોકરી કરું છું.
એમને બાયોડેટા આપવાની કોઈ જરૂર નથી. તમારે ત્યાં બાયોડેટા નથી આપવાનું. ઇન્ટ્રો એટલે શોર્ટમાં. પછી મારા પપ્પા આ છે, હમણાં બોલતા હતા, મને નામ નથી યાદ. મારા પપ્પા શું કહેવાય, ફાઇનાન્શિયલ નું કઈ બોલ્યા મને હમણાં, ફાઇનાન્શિયલ કે જે બી વોટ એવર. પછી અમુક જણાએ પપ્પાનું કીધું કે રિક્ષા ચલાવે છે કે ઓટો ડ્રાઈવર છે, એવું કઈ કોઈ બોલ્યા છે. પપ્પા મમ્મી શું કરે છે એ બધું કઈ કહેવાની જરૂર નથી. તમારી પાસેથી તમારું ઇન્ટ્રો માંગ્યું છે, ના કે મમ્મી પપ્પાનું. એ લોકો મમ્મી પપ્પાનું પૂછે છે તો તમે આપો આન્સર, નો ડાઉટ. તમારો શોર્ટ નો ઇન્ટ્રો એટલે તમારું પોતાનું જ, અધર્સ કોઈ જ નહીં. બરાબર? મેં તમને બતાવ્યું, આઈ થિંક સમજ પડી ગઈ હશે બધાને. જીગર બોલો. એટલે ક્યારથી નહીં કરતા? ક્યારથી નહીં કરતા એ તો બતાવો પહેલા. એક વર્ષ એટલે લોકડાઉન થી. હા, એટલે આપણે ગણી લઈએ આખું લોકડાઉન પૂરું થઈ જવાનું. લોકડાઉન ની સિચ્યુએશન અલગ વસ્તુ છે. તમે શું કરવામાં હમણાં શું કરો છો એ બોલો, બોલો ને. ભણો છો, કઈ તૈયારી કરો છો? હા, ઓકે. રહેવાનું તમારું? ખેતી છે? જમીન છે? ખેતી છે? ખેતી, આની ખેતી જમીન? હા, કહી દો આન્સર સિમ્પલ. કે લાસ્ટ એક થી જ્યારથી લોકડાઉન ચાલુ થયું ત્યારથી હું ખેતીમાં કામ કરું છું, પપ્પાની સાથે હેલ્પ કરું છું પપ્પાની. અને જે મને જોબ કરતા પણ સારું ગમે છે, એમાં હું જોબ પર જ્યારથી ખેતીમાં આવ્યો છું ત્યારથી પપ્પાને ખૂબ હેલ્પફુલ થયું છે. અને નવું નવું એડવેન્ચર કરીએ છીએ અમે ખેતીમાં, પાકમાં ને બધામાં. કહી દો, બેકાર તો છો જ નહીં. જમીન છે તો પછી આન્સર જમીન ઉપર લઈ જાઓ. મારી પાસે ખેતી છે તો હું પપ્પાની હેલ્પ કરું છું, જે મને એઝ અ જોબ કરતા પણ સારું લાગે છે. એમ જોબ કરતા સારું લાગે છે નહીં બોલો ચાલશે. હમણાં હું કરું છું ખેતીમાં. બોલો બોલો. નહીં, તમારી ક્વોલિફિકેશન કેટલી છે? ક્વોલિફિકેશન કેટલું છે? એમટેક છે? ક્યારે પૂરું કર્યું? એમટેક ક્યારે પૂરું કરેલું? એમટેક ક્યારે પૂરું કરેલું? 2018. ઓકે, પછી એક વર્ષ નોકરી કરેલી છે તમે? ઓકે. બીટેક, એમટેક. કહી દો સીધી ભાષામાં. લોકડાઉન પછી મને લોકડાઉન લાગી ગયું એટલે એમાંથી જોબમાંથી મને છૂટો નીકળી ગયા છીએ. અને ત્યાર પછી મને કોઈ એવી જોબ મળી નથી કે જ્યાં હું નોકરી કરી શકું. સીધી ભાષામાં કહી દો, આ તમારા એકલાની સાથે સિચ્યુએશન નથી, બધાની સાથે હશે. સીધી ભાષામાં કહી દો કે લોકડાઉન પત્યું ત્યાર પછી મેં બહુ બધી જગ્યાએ રિઝ્યુમ મોકલેલા છે, ઇન્ટરવ્યુ આપેલું છે. ઇન્ટરવ્યુ નહીં બોલતા, રિઝ્યુમ આપેલા છે, પણ ત્યાંથી કોઈ આન્સરિંગ હજી સુધી આવ્યું નથી. બસ એ લોકોને ખબર છે કે હમણાં પેન્ડેમિક ચાલે છે તો બધા ઓનલાઈન ને બધા હોમવર્ક ઘરેથી વર્ક કરે છે, એટલે એમ્પ્લોય ઓછા રાખવાના ચક્કરમાં નથી કરતા. એ સામેવાળો બી સમજશે. આટલું આન્સર બહુ થઈ ગયું. ઓકે, ઇન્ટ્રો બધાને મેં જે કીધું એના ઉપર આપણે આવીએ. બેન્કિંગ ફિલ્ડમાં કેમ આવવા માંગો છો એના ઉપર હું આવું છું. બરાબર, ચાલો. એના પછી ઇન્ટ્રો તમારું પતે, તમારો ઇન્ટ્રો તમારી રીતના બેસ્ટમાં બેસ્ટ મેં જેટલું શોર્ટ કીધું છે, નામ, 10મું 12મું ડાયરેક્ટ એક સાથે બોલવાનું છે, વર્ષ નહીં બોલવાના. ગ્રેજ્યુએશન આ વર્ષે પૂરું કર્યું, આ ફિલ્ડથી આ ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કર્યું છે આ વર્ષે. માસ્ટર છે તો એના પછી માસ્ટર બોલો. બીએડ કર્યું તો બીએડ બોલો. સર્ટિફિકેટ કોર્સ કર્યા હોય, કોમ્પ્યુટર કોર્સ કર્યા તો એને બહુ વાહવાહી નહીં ઉડાવતા.
કોમ્પ્યુટર કોર્સ જ છે એટલે એ બતાવવાની કોઈ જરૂર નથી, બરાબર. ડિપ્લોમા કર્યું છે, કોઈ ડિપ્લોમા કોર્સ કરેલા છે એ બતાવી શકો તમે, જે રીતના PGDCA છે, પછી ઇન્ટરનેશનલ બેન્કિંગ ડિપ્લોમા કોર્સ છે કે અધર્સ કોઈ ડિપ્લોમા કોર્સ પણ તમે છેલ્લે બતાવી શકો ગ્રેજ્યુએશન ને બધા ડિગ્રી પછી, બરાબર. ફાઇલ જે રેડી કરવાની આવશે આપણે ત્યાં લઈ જવાની એ પણ હું તમને બતાવીશ કે કઈ રીતના સિક્વન્સમાં ફાઇલ મૂકવાની છે, ફાઇલિંગ કરવાનું છે તમારે, ઝેરોક્સ કયા સર્ટિફિકેટ કયા સિક્વન્સમાં મૂકવાનું છે એ પણ હું તમને બતાવી દેવા, બરાબર. તો ત્યાર પછી ઇન્ટ્રોડક્શન પછી જો હું તમને સવાલ આવે, એક સવાલ આવશે કે તમે જે સંસ્થામાંથી કે જે કોલેજમાંથી, કોલેજ પહેલા નામ આપું છું, કોલેજ, તમે જે કોલેજમાંથી ભણ્યા છો તે કોલેજ વિશે ફૂલ ડિટેલ્સ તમને આવડતી હોવી જોઈએ, યાદ હોવી જોઈએ, જે પણ કોલેજમાંથી કર્યું છે એ કોલેજ ક્યાં છે, એટલે કોના અંડરમાં છે, તો વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી છે કે ઓપન યુનિવર્સિટી છે, ઇગ્નો કે શું કહેવાય બાબા સાહેબ આંબેડકર યુનિવર્સિટી છે, તે તમે જ્યાંથી પણ કર્યું હોય તમારું ગ્રેજ્યુએશન કે માસ્ટર ડિગ્રી, એના કોલેજ વિશે કે એ યુનિવર્સિટી વિશે તમારી પાસે ફૂલ ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ. બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન તો આ જ કહે છે કે તમે કોલેજ વિશે જેટલું જાણો, તમારા 3 વર્ષના ત્યાં કાઢ્યા જ છે બધાએ, એન્જિનિયરિંગમાં 4 વર્ષ કાઢ્યા હશે, એ કોલેજ વિશે બધી વસ્તુ જાણતા હશો. એક યાદ રાખવાનું, પ્લસ વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી તમે જોડાયા, મતલબ યુનિવર્સિટીથી પાસ આઉટ થયા છો, એ યુનિવર્સિટીને કયા કયા સર્ટિફિકેટ મળ્યા છે, જે રીતના મેં સાંભળેલું હતું AA+ નું ટેગ મળેલું છે વીર નર્મદને, AA+ છે કે જે બી પ્લસ હોય મને ખ્યાલ નથી, એ યાદ રાખવાનું હોય છે. એ ટેગનો મતલબ શું, યુનિવર્સિટી છે, યુનિવર્સિટીમાં કયા કયા ડિપાર્ટમેન્ટો ચાલતા હોય છે, લોકો જો આટલી ડિટેલ્સમાં નહીં પૂછતા, પણ આપણી પાસે કેવું છે એ આપણી યુનિવર્સિટીનું બેઝિક નોલેજ હોવું જોઈએ. બધી જ યુનિવર્સિટીમાં બધા જ કોર્સિસ ચાલતા હોય છે. વીર નર્મદ એક છે, ત્યાં કયા કયા કોર્સ એક્સટર્નલ છે ને રેગ્યુલર છે એ આપણને બી ખબર હોય છે, પણ કેવું છે ત્યાં બાય ચાન્સ કોઈ વ્યક્તિ ને નથી ખબર ને આપણી પાસેથી ઇન્ફોર્મેશન મેળવવા માંગે છે ઇન્ટરવ્યુમાં, આપણે એમને પૂછી શકે છે. તમે તમારું એ સંસ્થામાંથી તમે જે કોલેજમાંથી ડિગ્રી લીધી છે તે, પ્લસ યુનિવર્સિટી કઈ છે તે, એના ઉપર ફૂલ ડિટેલ્સ તમારી પાસે હોવી જોઈએ. કોલેજનું નામ, સારી સારી વસ્તુઓ, શું કઈ કઈ ફેસિલિટીઓ છે, કઈ કઈ છે, યુનિવર્સિટીનું નામ, યુનિવર્સિટીમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ ફેસિલિટી છે, યુનિવર્સિટી દ્વારા જે પણ હોય વોટેવર, એ તમે લખી શકો છો, બરાબર. નેગેટિવ નહીં, તમે ઇન્ટરવ્યુમાં બેઠા જાઓ છો એટલે નેગેટિવ કદી નહીં આવશે, ઓલવેઝ પોઝિટિવ ચર્ચા થશે, બરાબર. એક વસ્તુ યાદ રાખજો. પછી બધાની જ ક્વોલિફિકેશન અલગ અલગ છે. એના પછીનો નેક્સ્ટ સવાલ છે, તમારા બધાની ક્વોલિફિકેશન અલગ અલગ છે, તો તમે જે વિષયથી ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે, જે રીતના વાત કરું કે બીકોમ, બધા લોકોએ બીકોમ કર્યું હશે, બીકોમ કર્યું એટલે કમ્પલસરી એકાઉન્ટિંગ આવશે, કોમર્સ ફિલ્ડ. BA કર્યું છે, બીએમાં ઇકોનોમિક, હિસ્ટ્રી, એ બધા અલગ અલગ હોય છે. તમારે એ BA વાળા BA નું વિચારશે, કોમર્સ વાળા કમ્પલસરી એકાઉન્ટિંગ આવશે. એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડમાં જે ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી એન્જિનિયરિંગ કરેલું છે તમારું એ આવશે, જેટલા બીટેક કે એમટેક મેકેનિકલ છે કે શું છે, કેમિકલ છે, જેવી તમે જે પણ સ્પેશિયલાઇઝ કરેલું છે એના વિશે તમારી પાસે માહિતી હોવી જોઈએ. ખાસ કરીને કોમર્સ સ્ટુડન્ટ, ખાસ કોમર્સ સ્ટુડન્ટ એટલા માટે કેમ કે બેન્કિંગ ફેસિલિટી આખું એકાઉન્ટિંગ વાળું જ કામ છે, ઉધાર જમા આવશે, રોકડ મેળ, વાર્ષિક હિસાબમાં કઈ એન્ટ્રી ક્યાં આવે છે એ લોકો શોર્ટમાં પૂછી મારે, આપણને આવડતું હોવું જોઈએ. એક્ઝામ્પલ આપી દઉં, જો કોમર્સના ફિલ્ડના સ્ટુડન્ટ ત્યાં પહોંચ્યા બેઠા છે અને પૂછે કે
અમારી બેંકના એટીએમ ની મશીન છે, દર વર્ષે આ લેવલ પર ઘસારો 10% લેવલ પર ઘસારો કરીએ છીએ, તો વાર્ષિક હિસાબમાં એ ઘસારો એટીએમ મશીનનો ઘસારો ક્યાં લખાશે? પૂછી લીધું તો હું આન્સર આપશો? ત્યાં ફેસ ટુ ફેસ પૂછે છે, જુઓ લખાણમાં નહીં, ફેસ ટુ ફેસ પૂછશે જો પૂછવા માંગે તો, આ કોમર્સ ફિલ્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટે. શું આન્સર આપશો? સર વાર્ષિક હિસાબનું પણ નથી આવડતું, ના જ પાડ દો. જે પૂછશે કે તમે કોલેજ આન્સર આના ઉપર આપવાનું રહેશે. હું એમ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, બરાબર? તો ત્યાં તમારે એક એક્ઝામ્પલ બતાવું છું, ત્યાં કોમર્સ ફિલ્ડ વાળા માટે વાત કરું છું. જે તમે બાય ચાન્સ કોઈ બીસીએ કે એમસીએ કર્યું છે, ત્યાં ઇન્ટરવ્યુ પેનલમાં એક બીસીએ કે એમસીએ નો માસ્ટર બેસેલો હશે, બેન્કિંગ ફિલ્ડનો જ, બેંકનું આખું સોફ્ટવેર ને બધું સંભાળતો હશે, એ પણ તમને કોમ્પ્યુટર ફિલ્ડના સવાલ પૂછી શકશે. તમારે જે લોકો બીસીએ ને એમસીએ કર્યું છે, એ લોકોએ એમની ફિલ્ડનું બધું જ વસ્તુ આવડતી હોવી જોઈએ. બીજી વસ્તુ કે બધા માટે કોમ્પ્યુટરમાં જ તમારે કામ કરવાનું છે, તો કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરવાનો છે, તમને બેઝિક કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ હોવું જોઈએ. પ્રેક્ટિકલ તો છે જ, ત્યાં પૂછવામાં આવશે, ત્યાં પ્રેક્ટિકલ તમને નહીં કરવામાં આવશે. તમારી પાસે તમે જે પણ વિષયથી એજ્યુકેશન લીધું છે, એ એજ્યુકેશન તમારી પાસે કમ્પ્લીટ એની ડિટેલ્સ હોવી જોઈએ. કમ્પ્લીટ એટલે ઉપરની વાત કરીએ, બહુ ડિટેલ્સમાં તમારી પાસે આશા નહીં રાખશે, કેમ કે આ કઈ હાઈ લેવલની એક્ઝામનું ઇન્ટરવ્યુ નથી, પણ બેઝિકની આશા તો એ લોકો રાખશે જ, બરાબર? બેઝિકની આશા જ્યારે રાખે ત્યારે તમારે એ આન્સર આપવું પડશે, જેટલું કે આપી શકો, બરાબર? ચાલો, એટલે આના ઉપર ખાસ આટલું કાળજી રાખજો. તો સવાલ પૂછવો હોય તો પૂછી શકો છો, કેમ કે આજે આટલું જ આવીશું, અને પછી કાલનો દિવસ પણ ડેમો લેક્ચર ચાલશે, અને પછી ડેમો લેક્ચર બંધ થઈ જશે અને ક્લાસ ચાલુ થઈ જશે. કોઈ સવાલ પૂછવા માંગો છો તો પૂછી શકો છો. જે લોકોએ ઓનલાઈન ક્લાસ જોડાવવું હોય એ લોકો મને પર્સનલ વોટ્સઅપમાં કે કોલ કરીને વાત કરી શકે છે. બોલો, કોણ બોલ્યું? બસ કેમ નહીં પૂછશે? મેં જે તમે બતાવશો કે મેં આ જગ્યાએ નોકરી કરું છું, તો એની ડિટેલ્સ પૂછશે. બાય ચાન્સ જે લોકો ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકમાંથી એપ્રેન્ટિસ તરીકે નોકરી કરીને છૂટા થયા છે, બધાને તો બેંક વિશેના જ સવાલ પૂછાશે, કેમ કે ઓલરેડી એ લોકો કામ કર્યું છે, તો શું કામ કર્યું છે જજ કરવા માટે એ લોકો બેંક પૂછી શકે. તમે જે જગ્યાએ નોકરી કરો છો એના વિશે ડિટેલ્સ થોડું ઘણું જો જાણવા માંગે, નવી જગ્યાએ કશે નોકરી કરે છે, મારે જ્યાં જાણવું છે કે શું કરે છે, પૂછી શકે, એમના હાથમાં છે, બરાબર છે? એમના હાથમાં છે, એ પૂછી શકે છે. પછી બરાબર છે. પછી તમે બતાવશો મેં ત્યાં જોબ કરેલી છે, એ તમને પૂછી શકે છે, જરૂર નથી કે પૂછશે જ, પણ પૂછી શકે છે, કહી શકીએ આપણે. ચાલો, બીજું કોઈ પૂછવાનું છે ને તો બંધ કરીએ આપણે આજે. ઓકે, તો
કાલે ફરીથી ડેમો લેક્ચરમાં મળીશું અને કાલનો ટાઈમિંગ હું ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જે ટાઈમિંગ આપીશ એ ટાઈમિંગમાં જ આપણે મળીશું. શાયદ કાલનો ટાઈમિંગ થોડું વહેલું કરું કેમ કે મને લાગે છે કે 1 કલાક ઓછું પડે છે. હમણાં ડેમો લેક્ચર છે એટલે 1 કલાક ઠીક છે. ઓનલાઈન ક્લાસ 1 કલાક નહીં રહેશે, 1.5 થી 2 કલાક કરીશું. કેમ કે તમારા માઇન્ડમાં જેટલા હું સવાલના જવાબ આપીશ એટલા તમારે ડાઉટ વધારે થશે. તમારે પણ સવાલ પૂછવાના રહેશે. બરાબર? અને બહુ બધા વિદ્યાર્થીઓના કેમેરા ઓન છે કે નહીં ખબર જ નથી પડતી. એટલીસ્ટ કેમેરા ઓન રાખો એવો. યા તો પછી અપડેટ. ચાલો કઈ નહીં. જે લોકોનું રહી ગયું છે આગળનું જોવાનું, આ યુટ્યુબ ચેનલ પર મુકાઈ જશે તો તમે એને ધ્યાનથી આખું જોઈ લેજો. બરાબર? અને કાલે કન્ટિન્યુ હજી ચાલશે ડેમો લેક્ચર. અને કાલનો ટાઈમિંગ હું ટેલિગ્રામમાં આપી દેવા કે કાલે કેટલા વાગે આપણે ભેગા થવાના છીએ. ઓકે, સો નાઇટ.